على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها
عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التاكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزاكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله Nabi alaihi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jihrajuhum Ya wasi'al hasan wal khulafal hujjah أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله يا وجيها عند الله اسمع لنا عند الله Ya Sadati wa Mawali Inni tawajjahtu bikum A'imati wa Uddati Liyaumi fakri wa hajati ilallah Wa tawassaltu bikum ilallah واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستغفروني من ذنوبي عند الله
فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. على النبي عليه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجه رجوعنا اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. على النبي عليه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجه وجهه. إلى حياة فاطمة وأبيها وبنيها وبنيها وسير المستودع فيها صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ولو ترى الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية
وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرم لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم وحرم لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرم لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقمت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم وبموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم
وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده وأن يهديني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكباد اللعين بنو اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام
وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم وص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد وابن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Silakan Muslim. Allahumma lakal hamdu hamda syakirina laka ala musabihim alhamdulillah ala azimi raziyati Allahumma arzuqni
شفاعة الحسين يوم الغروب اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق وعندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام على النبي وعليه الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dabaran. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi. Malam-malam berlalu, hari pun berganti. Tak terasa kita berada di penghujung dan momen terepik dalam sejarah yang disajikan di dalam sejarah muslimin, bahwa di sana ada pengkhianatan, ada keberingasan, ada segala bentuk kejahatan yang belum pernah ada dalam sejarah yang tersaji dan terhampar di padang Karbala. Di situ juga ada kesetiaan, ada persahabatan, ada pengorbanan dan cinta yang mendalam juga di padang Karbala. Menurut Imam Sajjad, bulan Muharram adalah bulan taubat, di mana di saat kita ingin masuk dalam taubat harus ada penyesalan dan kesadaran atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Kita tahu dalam sejarah Karbala di situ ada pengkhianat, ada pendosa, mungkin kita juga seperti itu. Karena mau disadari atau tidak, kita ini adalah tamu-tamu Az-Zahra yang berharap ridho beliau dengan menemani di malam-malam tersedih dalam keluarga Ahlul Bait. Kita berusaha menghibur beliau semampu kita, sedapat yang bisa kita lakukan, hanya ingin membuat beliau tersenyum,
masih ada manusia yang punya nurani, punya hati, punya jiwa yang kokoh atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, yang itu akan terus kita jaga hingga kiamat. Sebagaimana janji kita di dalam doa ziarah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum ila yaumil qiyamah. Artinya, Karbala bukan hanya di bulan Muharram. Karbala ada di setiap detik kehidupan kita. Karbala akan terus terngiang dalam benak dan sepak terjang kehidupan kita, sehingga kita akan terpilih menjadi pasukan Yazid atau pasukan Al-Husain. Untuk itu mestinya kita kembali menyelami diri kita masing-masing. Akankah masih ada Yazid kecil di hati kita, di jiwa kita, di dada kita, dan seluruh aspek kehidupan kita? Kenapa Muharram menjadi bulan taubat? Dalam sejarah, Nabi Allah Adam ketika pernah melakukan kesalahan memakan buah khuldi, ulama sepakat di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ulama sepakat taubat Nabi Adam terjadi di bulan Muharram. Artinya, Muharram bukan hanya tangis, bukan hanya sedih, bukan hanya pembakar semangat kita untuk terus berjuang, tapi lebih kepada introspeksi kita masing-masing. Karena di dalam Karbala ada segala cermin bentuk kehidupan kita. Di sana ada anak kecil, ada pemuda, ada orang tua, bahkan ada yang baru menikah. Semua itu tersaji untuk kita menjadikan role model dalam kehidupan agar kita mampu keluar dari Muharram tidak hanya sebagai seremonial, tidak hanya ritual yang kita lakukan setiap tahun, tapi tidak berimbas dalam kehidupan kita. Wa na'udzubillah. Karena sejatinya ketika kita hanya bisa berbicara tanpa bisa mempraktekkan, itu adalah pengkhianat dan munafik. Wa na'udzubillah. Sejak malam pertama hingga malam menjelang malam puncak 10 Muharram, alhamdulillah kita selalu menghadiri majlis sederhana ini, majlis yang selalu didatangi Az-Zahra. Pertanyaan sederhananya adalah, layakkah kita mendampingi beliau? Karena beliau punya basiro yang jauh lebih tajam dari siapapun yang pernah kita tahu. Mungkin di sebelah kita tidak tahu, tadi siang kita sempat ghibah, tadi siang tidak sempat tidak meninggalkan sholat, atau bahkan mungkin kita tadi siang sempat menyia-nyiakan waktu sholat, atau bahkan meninggalkannya. Sebelah kita tidak tahu, tapi Az-Zahra sangat tahu kita. Semoga dengan segala bentuk cintanya yang mendalam kepada umat Muhammad ini mampu mengampuni dan membawa kita menjadi para pencintanya dan pembela keluarganya. Di Karbala juga ada dua figur penyesalan, yaitu figur Al-Hur dan Umar bin Sa'ad. Beda keduanya adalah Al-Hur betul-betul bertaubat, sehingga meskipun dia sempat menggiring pasukan Al-Husain mengarahkan untuk menjauhi sungai Ifrat, dan itu lalu kemudian pasukan Durjana ini mulai membatasi, bahkan memutus jalur untuk mendapatkan air sejak hari ke-7, berarti sudah sehari semalam untuk besok menjadi hari ke-8 keluarga suci Ar-Rasul ini tidak menyentuh air. Bahwa kita masih sempat melihat berbagai macam model air. Di depan kita ada aqua, ades dan sebagainya. Hendaknya kalau kita masih merasa cinta kepada Al-Husain, bukan berarti kita tidak boleh minum seperti Al-Husain, tapi paling tidak kita minta izin kepada beliau saat kita meminum.
Karena As-Sajjad sepanjang hidupnya ketika melihat air, beliau menangis sejadi-jadinya. Padahal kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dalam sejarah As-Sajjad melakukan hal ini 35 tahun. Setiap melihat makanan dan minuman, beliau selalu mengingat ayahnya bahwa keluarganya tidak sempat melihat kenyamanan yang pernah dia dapat. Al-Hur sejak di Karbala di pagi hari ke-10 ada perang berkecamuk besar di dalam dirinya, sehingga ada dua sisi. Satu, kalau aku memilih bos Yazid, aku akan mendapatkan segala kekayaan dunia, segala kemewahan, harta, tahta, wanita. Saat itu tidak ada Toyota, saat ini mungkin sudah ada Toyota. Harta, tahta, wanita selalu ditawarkan oleh Yazid bagi siapapun yang bisa memusnahkan keluarga Rasul. Namun Al-Hur tahu harta, tahta, dan semua kemewahan itu akan sirna saat bumi ini sirna. Namun ketika surga yang ditawarkan Az-Zahra, ditawarkan Al-Husain dan seluruh keluarga suci beliau tidak akan pernah berakhir. Karena kita tahu, pernah baca dalam surah Al-Bayyinah, khalidina fiha abada. Dan ini adalah nilai yang tidak akan mungkin kita pernah tukar, karena kita setiap malam berdoa, wasabit li qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain. Kita bukan hanya membaca itu di dalam mulut, tapi sudah kita hunjamkan ke jiwa dan hati kita, dan kita akan berjanji pada Al-Husain dimanapun, kapanpun, bahkan ketika kelak Al-Hujjah menyerukan untuk membantu kita, kita akan berucap labbaikal hujjah. Karena kita sudah terbiasa dengan Asyura, kita sudah terbiasa dengan segala model framing dan pola kejahatan yang dibungkus untuk kemudian terlihat indah. Kita lulusan Karbala sudah kebal dengan segala framing itu, karena kita belajar dari Al-Husain dan sahabat-sahabat Al-Husain. Imam Sajjad melanjutkan, ada 3 metode yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa menjadi taubat nasuha seperti Al-Hur. Akhwan, ada model kedua manusia yang sempat merasa sadar, yaitu Umar bin Sa'ad. Dia pun mengalami perang batin di dalam dirinya. Akankah aku memilih surga Al-Husain ataukah gubernur Tanah Roy dan berbagai fasilitas kemewahan yang akan dia dapat ketika mampu membumi hanguskan putra-putra Karbala? Ternyata Umar bin Sa'ad memilih kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat, sehingga dari sini kita sudah bisa menemukan pola saat kita bertaubat, model Al-Hur yang kita benar-benar berjanji pada diri kita masing-masing. Dan kita tidak berharap Asyura depan kita masih dalam kejahilian ini. Kita berharap sepanjang Asyura yang akan mendatangi usia kita, kita akan menjadi semakin baik dan semakin ma'rifah, sehingga kita akan tetap setia dan tetap menjaga kemuliaan Islam, karena kita selalu terdidik untuk mengucapkan hayhat minnadzillah. Dalam 3 langkah taubat menurut Imam Sajjad, pertama seringkali kita lakukan, bahkan di Madrasah Al-Fakir dulu, istighfar adalah rojek ke para pendosa. Seringkali kita pun demikian, saat kita berlakukan satu dosa, astagfirullah. Setelah itu kita lakukan lagi, astagfirullah. Seakan-akan kita bermain-main dengan taubat itu. Namun Imam Sajjad menyodorkan satu solusi bila kita merasa menjadi pendosa. Imam Sajjad
menganjurkan kita untuk membaca istighfar sehabis sholat maghrib minimal 100. Kalau kebanyakan bisa kita korting sebatas kemampuan kita. Yang penting sekali saja istighfar, tapi dipenuhi dengan pemahaman kita bahwa kita dan janji tulus kita tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Kita kelak akan juga menjadi al-hur di era modern ini. Tentunya pilihan kembali kepada masing-masing diri kita. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Mari kita kembali ke awal penciptaan manusia. Dulu kita pasti terlupa, dan Al-Quran Allah pernah sabdakan, alastu birabbikum. Di alam ruh kita pernah berjanji kepada Tuhan untuk selalu menjaga nilai-nilai yang sudah digariskan oleh pencipta kita. Kita pernah ditanyakan oleh Allah, alastu birabbikum. Kita kemudian menjawab, qalu bala. Akhirnya kemudian kita terlahir ke muka bumi, dan alhamdulillah ayah dan ibu kita dengan segala amal ibadah yang sudah Allah ridai, sehingga kita mampu mengenal, memakrifai, dan bahkan meyakini bahwa jalan Al-Husain, jalan keluarga Ar-Rasul, wilayah Amirul Mukminin adalah jalan terbaik, karena sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim. Tentu kita akan selalu merasa berterima kasih karena ayah dan ibu kita melakukan amalan yang diridai Allah, sehingga kita kenal dan mewilayahi Amir Mukminin dan Ahlul Bait yang suci. Dan Imam Ja'far juga pernah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa siapapun yang menghadiri duka Al-Husain sudah tercatat dirinya, ayahnya, dan keluarganya untuk kemudian diampuni oleh Allah. Ini sebuah modal utama kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, keteguhan kita dalam wilayah Amir Mukminin, untuk terus kita jaga hingga munculnya Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ada satu momen yang mungkin tidak sempat tersorot oleh para mufassirin, ketika yang umum di alam arwah, di alam ruh hanya kepada kaum muslimin secara umum, sehingga semua muslim mengatakan qalu bala syahidna. Menurut Imam Ja'far dalam sebuah riwayat, ada satu pertanyaan khusus yang hanya dijawab oleh seorang di saat itu. Allah pernah bertanya kepada semua ruh yang berkumpul di hadapan Allah, aku ingin menawarkan siapa yang siap memberikan syafaat kepada para pendosa. Perlu digarisbawahi, para pendosa bukan dari Syiah, bukan dari Sunni, bukan dari golongan apapun, para pendosa. Sehingga dari sini kita akan paham kenapa Safinatul Husain yang bisa dirangkul oleh Al-Husain lebih besar dari aimat yang lain. Karena bukan hanya kaum Syi'i yang mendapatkan kemuliaan ini, jika kita bisa meneladani atau mengikuti Imam Husain dan aimah yang lain. Karena kita tahu dalam fakta di lapangan, yang datang ke Asyura, datang ke Arba'in bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya Syi'i, Sunni pun ada, bahkan agama lain pun mengagumi Al-Husain. Sehingga kemudian Allah bertanya, siapa yang siap memberikan syafaat kepada para pendosa dari manusia? Tiba-tiba ada satu suara yang muncul, Anal Husain ibni Ali, siap lakukan itu. Tapi engkau akan diinjak, disembelih, dihinakan, dan dipermalukan di depan umum. Aku siap, kata satu nama ini. Namun Allah mengatakan, pengorbananmu hanya cukup untuk para lelaki. Lalu ya Allah, bagaimana dengan anak kecil, para perempuan, dan golongan yang lain?
Lalu apa yang akan kau tawarkan? Kalau begitu ya Allah, aku akan persembahkan putra-putraku, bahkan putriku, bahkan para wanitaku. Lakukan apapun hingga engkau ridho padaku. Dan itu juga terekam dalam kejadian ketika imam kita Al-Husain ketika diduduki Simir laknatullah alaih dan akan digorok lehernya. Imam Husain seakan-akan mengucapkan sesuatu. Yazid ini penasaran, pasti ngutuk saya, pasti mendoakan keburukan untuk saya. Didekatkan telinga Yazid ke bibir Al-Husain. Ucapan yang terekam dari kalimat beliau adalah, sudah cukupkah pengorbananku ya Allah? Jika belum, ambil semuanya agar umat Muhammad mendapat syafaat. Pertanyaan sederhana, ikhwan wa akhwat, sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Al-Husain? Apakah kita hanya berharap mendapatkan syafaat tapi tidak melakukan apapun? Mari kita tanya masing-masing kita. Jangan hanya Asyura berlalu begitu saja tanpa berbuat yang terbaik untuk Al-Husain. Ya minimal antum hadir di tempat ini, ikut berduka dengan Al-Husain, sudah bentuk yang mungkin terbaik yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan buat para yatim atau para janda, karena kita tahu ada janda-janda dan para yatim di Karbala yang membutuhkan kasih, dan kita bisa melakukan itu kepada siapapun untuk sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Husain. Sehingganya ikhwan dan akhwat, mari bersama-sama, termasuk Al-Fakir yang pendosa ini, sebenarnya jujur hanya berharap syafaat Al-Husain. Sholat kita, puasa, dan semua ibadah kita, Al-Fakir yakin penuh rusak dan bolong. Bahkan kelak ketika semua amal itu diwujudkan, mungkin akan jelek tanpa ibadah kita. Dalam sebuah kisah di alam barzah, ketika semua amal ibadah kita ditampakkan oleh Allah, sholat kita, puasa kita, haji, dan semua amal ibadah yang pernah kita lakukan ditampakkan ternyata masih buruk. Namun ada sosok kelima yang kemudian hadir dan memperbaiki semua bentuk-bentuk ibadah kita itu. Ketika ditanyakan, siapa kau? Aku adalah kecintaan kepada keluarga Muhammad. Jadi sederhananya ikhwan dan akhwat, gak cukup hanya berwilayah tapi tidak sholat, gak cukup hanya berwilayah tapi tidak melaksanakan semua perintah Allah, tapi kita gabungkan ibadah itu dalam wilayah Amirul Mukminin dan A'immatul Athhar, kemudian kita akan mencapai kesempurnaan yang bisa kita raih. Karena kesempurnaan tentu saja hanya untuk para imam insanul kamil, hanya manusia-manusia terpilih yang ada di surat Al-Ahzab. Minimal kita berusaha untuk mencapai batasan yang mungkin bisa kita lewati dan kita lalui. Sehingganya ikhwan dan akhwat, sekali lagi kita bersama-sama, mari kita kembali introspeksi masing-masing. Sudahkah kita memerangi dan berusaha menjaga nilai-nilai Karbala ini dalam keseharian kita? Sudahkah kita untuk berani mengatakan tidak kepada kezaliman dan kita berjuang sebatas kemampuan kita untuk berjalan di jalan Al-Husain? Akhirnya Karbala kemudian menjadi sebuah titik awal, bukan hanya pembaruan baiat kita, tapi menjadi awal, bahkan bukan hanya awal tahun baru kita, tapi awal kita menjadi manusia-manusia yang berusaha menjadi manusia yang diakui oleh Al-Husain sebagai sahabat-sahabatnya, pembelanya dan pencintanya.
النبي وآله صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tahapan taubat tadi sudah kita bahas tentang ketika minimal kita beristighfar dan berjanji, itu adalah tahapan kedua. Kemudian tanamkan pada hati kita untuk tidak akan pernah mengulanginya dan akan berusaha memperbaiki itu. Lalu kemudian baru kita praktekkan dalam keseharian. Kita ganti yang biasanya kita ghibah, kemudian kita jadikan kebiasaan yang baru dengan membantu orang yang biasa kita ghibahi apapun yang dia butuhkan. Sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu kita ganti dengan amal ibadah yang baru. Sehingga kita terlahir menjadi manusia-manusia baru karena kita terinspirasi dari perjuangan Al-Husain. Jika kita mampu melakukan ini, maka kita layak dan sangat layak untuk berteriak dengan bangga, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Arhamar. نوروا قلوبكم بالصلوات على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala على النبي وآله صلوات. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا مظلوم بكربلاء. صلى الله عليك يا شهيد. Salam kepada jasad yang berlumuran darah. Salam kepada jasad yang berhiaskan tancapan anak panah. Salam kepada kepala yang selalu diciumi kakeknya. Salam kepada orang kelima di antara ashabul kisah. Salam kepada orang yang terasing di Karbala. Salam sejahtera bagimu ya Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam. Salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai putra Fatimah Az-Zahra
a'damallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bil Husain alaihi salam. Ya laitana kunna ma'akum, ya laitana kunna ma'akum fanafuz fawzan azima. Kini yang tampil adalah Ali Akbar bin Husain, kakak tertua Ali Zainal Abidin. Melihat putranya ini, Husain terisak menangis. Dipeluknya erat-erat putra kesayangannya ini sambil mengangkat janggutnya yang telah memutih. Husain berdoa, "Ya Allah, betapa tega dan kejamnya kaum ini. Muncul di hadapan mereka seorang yang mempunyai wajah, sifat dan kata-kata yang mirip dengan Rasulmu Muhammad. Bahkan ketika kami rindu kepada Rasulmu, kami memandangi wajah anak ini. Ya Allah, haramkan bagi mereka keberkahan perut bumi ini. Porak-porandakan mereka. Mereka telah mengundang kami dan berjanji untuk membela kami. Tiba-tiba jugalah yang memusuhi kami dan memerangi kami." Usai memohon izin kepada ayahnya, Ali Akbar maju ke medan perang dengan sangat tangkas, sehingga mengingatkan orang akan keperkasaan datuknya Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Riwayat berkata, setelah lebih dari 100 orang tewas di tangannya, Ali kembali ke kemah ayahnya dengan luka-luka yang cukup banyak. Dia berkata, "Ya Abata, wahai ayahanda yang mulia, haus. Rasa haus benar-benar telah mencekikku, sehingga terasa benar beratnya besi ini. Adakah sedikit air yang bisa memberiku sedikit tenaga?" Al-Husain memeluk erat putra kesayangannya ini. Sebentar kemudian dia julurkan lidahnya yang suci ke mulut anaknya yang suci. Demi Allah, lidah Husain sendiri lebih kering dari ranting-ranting yang kering yang ada di padang Karbala. Husain berkata, "Sebentar lagi kau akan berjumpa dengan datukmu Muhammad yang telah menunggumu dengan segelas air di telaga Kausar. Bersabarlah wahai putraku, bersabarlah." Ketika Akbar telah hilang dari pandangannya, Al-Husain menengadahkan kepala ke langit dan dengan tangan terangkat ia berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah saksiku bahwa hari ini aku telah mengorbankan salah seorang yang paling kucintai dan kusayangi untuk membela keadilan dan kebenaran." Ia duduk di atas tanah sambil coba mendengar dengan penuh harap seruan dari medan tempur. Tak lama berselang, anak yang masih muda ini ditikam oleh musuhnya dari berbagai arah. Ada yang memukul kepalanya, menusuk dadanya, menikam perutnya, bahkan ada yang melempar anak panahnya sehingga jatuh persis di lehernya. Ali Akbar sempat berteriak-teriak memanggil-manggil ayahnya, "Ya Abata, duhai ayah, alaika minni salam. Kini
kini kusaksikan datukku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan memintamu agar segera datang menemuinya. Aku telah jatuh dengan luka mematikan di dada. Ayah, datanglah kepadaku, karena ajalku tengah menjelang. Jika engkau tak dapat menjangkauku, ku sampaikan salam terakhirku kepadamu dan kepada orang-orang yang kukasihi. Walaupun Al-Husain telah memperkirakan seruan semacam itu, betapa dahsyat dampak seruan itu terhadapnya. Ia bangkit dari tanah dan jatuh. Ia bangkit lagi dan kembali terjatuh. Dengan satu tangan di dada, ia berjuang untuk bangkit. Air mata bercucuran membanjiri kedua matanya. Dengan cepat ia berlari ke arah datangnya seruan tersebut. Tampak bahwa kekuatan Al-Husain terkuras habis karena mendengar pekik penghabisan sang anak tercinta. Ia selalu terjatuh tiap beberapa langkah. Sambil terisak ia berkata, Ali, memakiklah kembali agar aku dapat mengetahui di mana engkau berada. Ali, penglihatanku hilang karena guncangan yang kurasakan, dan tak ada seorang pun yang dapat membimbingku ke tempat engkau berbaring. Serta merta Abbas berlari untuk membantu tuannya, memegang tangannya dan membimbingnya ke arah datangnya pekikan Ali Akbar. Kini Al-Husain berjalan terhuyung-huyung dengan kedua tangan di bahu Abbas. Jarak seakan tak berujung, namun akhirnya Al-Husain dan Al-Abbas tiba juga di tempat Akbar terbaring, di genangan darahnya sendiri. Oh, betapa tragis. Mungkin tak akan ada ayah yang pernah melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Dengan satu tangan di dada menutup lukanya yang dalam dan mengeluarkan banyak darah. Dengan wajah yang tanpa menahan sakit, Ali Akbar terbaring di tanah, tak berdaya dan tak sadarkan diri. Dengan rasa sakit akibat lukanya dan rasa haus yang ia derita, sebagian kakinya menyeruak ke dalam tanah. Oh anakku, katakan di mana sakitmu. Katakan padaku siapa yang melukaimu di dada. Mengapa engkau diam saja? Ali, anakku, aku telah datang menyambut seruanmu. Katakanlah sesuatu padaku. Melihat Ali Akbar terbaring di sana tanpa menanggapi permohonannya, Al-Husain berpaling ke Abbas dan berkata, Abbas, mintalah Akbar untuk mengatakan sesuatu kepadaku. Anakku yang patuh, yang biasanya berdiri menyambut kala melihatku, kini terbaring di tanah, terhimpit tangan kematian. Sekali lagi Al-Husain merapatkan tubuhnya ke tubuh Ali Akbar. Nafasnya kini semakin berat. Suara berdeguk keluar dari tenggorokannya. Tampak olehnya sang anak tengah terlibat pertarungan tak seimbang dengan kematian.
Al-Husain mendekap Ali Akbar di dadanya. Lalu ia mengangkat kepala Ali Akbar dan menempelkan pipinya ke pipi Ali Akbar. Kemudian ia menatap anak. Untuk sekali ini bukalah matamu dan tersenyumlah, sebagaimana engkau biasanya selalu tersenyum untuk menyenangkan hatiku. Walaupun Ali Akbar tak membuka matanya, senyum tipis tampak tersungging di bibirnya, seakan ia mendengar permohonan ayahnya. Dengan senyum manis masih melekat di bibir, Ali Akbar menghela nafas dan bersamaan dengan itu jiwanya mengangkasa. Pipi sang ayah yang masih menempel di pipi sang anak dalam kematian, sebagaimana biasanya dalam kehidupan, melihat anaknya tercinta menghembuskan nafas terakhir dalam pelukannya. Keadaan Al-Husain benar-benar tak terteka-teka. Selama beberapa saat ia berdiam di sana, menangis layaknya seorang ayah tua yang kehilangan anaknya dengan tragis. Di puncak masa mudanya, Abbas terduduk di sana, di sampingnya sambil mencucurkan air mata. Kalimat bela sungkawa apa yang dapat ia ucapkan atas tragedi yang begitu dahsyat ini? Segala ucapan pelipur lara dan kata-kata menghibur niscaya akan terdengar hambar dan sia-sia kala seorang ayah yang telah termakan usia tengah meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, Abbas dengan takdim menyentuh bahu Al-Husain dan mengingatkannya bahwa karena ia tadi bergegas meninggalkan tenda, Zainab dan para anggota wanita keluarganya yang lain tengah menantinya. Tersiksa kegelisahan, tertekan memikirkan tragedi yang telah menimpa mereka. Kata-kata Abbas ini sudah cukup bagi Al-Husain. Ia sadar bahwa sebagai kepala keluarga adalah kewajibannya untuk berkumpul berdampingan dengan ibu yang berduka, adiknya yang berduka, Zainab, dan anak-anak yang merasakan kehilangan ini sebagai suatu malapetaka besar. Perlahan Al-Husain bangkit dari tanah dan coba menggendong jasad Ali Akbar. Namun tubuhnya sendiri pun tak mampu ditopangnya. Ia terjatuh ke tanah. Melihat hal ini, Abbas membungkuk ke arahnya dan berkata, "Tuanku, Abbas masih hidup di sisimu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membawa jasad Ali Akbar, sementara aku sendiri hanya diam menjadi penonton bisu? Biarkanlah aku membawa jasadnya ke tenda." "Tidak, Abbas," jawab Al-Husain. "Biarkan aku melakukannya sebagai kenangan terakhir dari cintaku." Merangkulnya di dadaku, bahkan dalam kematiannya, membuatku terhibur. Satu-satunya hiburan yang masih tersisa bagiku. Setelah berkata demikian, ia mengerahkan segenap tenaga dan dibantu dengan Abbas. Ia mengangkat tubuh Ali Akbar. Sambil mendekap tubuh Ali Akbar erat-erat di dada, ia mulai menempuh perjalanan panjang ke tenda. Bagaimana ia bisa sampai? Hal itu sulit dijelaskan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kakeknya Muhammad, ayahnya Ali, kakaknya Al-Hasan, dan mungkin ibundanya Fatimah Az-Zahra
turun dari surga demi membantunya menyelesaikan tugas ini. Al-Husain tiba di tenda dan membaringkan jasad Ali Akbar di tanah. Ia memanggil Ummu Laila, Zainab, Kulsum, Sakinah, Ruqayyah, Fiddah dan para wanita anggota keluarganya yang lain guna memandang wajah Ali Akbar untuk terakhir kalinya. Sang ibu yang penuh cinta datang, para bibi yang syarat kasih tiba, anak-anak menghampiri dan mengelilingi tubuh Ali Akbar. Mereka memandang wajah Ali Akbar, lalu wajah Al-Husain. Mereka sadar bahawa tangisan mereka hanya akan menambah kepedihan Al-Husain yang sudah meluap. Ibunda Ali Akbar menghampiri suaminya dan dengan tangis tertahan serta wajah tertunduk ia berkata kepadanya, "Tuanku, aku bangga pada Ali Akbar karena ia telah meraih kesyahidan yang begitu mulia. Ia telah menyerahkan jiwanya demi alasan yang mulia dan hal ini akan membuatku tegar dalam menjalani sisa hidupku. Kumohon padamu, berdoalah untukku, berdoalah untuk kami semua, agar Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan kita kesabaran dan pelipur lara." Setelah berkata demikian, sang ibu berpaling ke jasad anaknya yang terbaring di tanah, lalu menempelkan wajahnya ke wajah sang anak. Zainab, Ummu Kulsum, Sakinah dan Ruqayyah telah lebih dahulu merebahkan tubuh-tubuh mereka di atas tubuh Ali Akbar. Air mata yang mengalir dari mata mereka cukup untuk membersihkan darah beku dan dari luka-luka Akbar. Al-Husain terduduk selama beberapa menit di dekat jasad anaknya yang telah meninggalkannya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali cahaya mataku, Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku. Janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku. Janganlah engkau ragu,
Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Ya Rabbi, saksikan putraku nan malang. Ya Rabbi, saksikan putraku nan malang. Rindukan nabimu, harapkan ridhamu. Rindukan nabimu, harapkan ridhamu. Sabar dalam berperang, duhai putraku malang. Sabar dalam berperang, duhai putraku malang. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku. Janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Tubuh penuh luka, hatiku berdarah. Tubuh penuh luka, hatiku berdarah. Ya Allah, aku ridha. Ya Allah, aku ridha. Ya Allah, aku ridha. Ya Allah, aku ridha. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku. Janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Sabarlah putraku, hisablah lidahku. Sabarlah putraku, hisablah lidahku.
Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Tangis tak tertahan saat ia katakan, tangis tak tertahan saat ia katakan, oh ayah cukupkah, oh imam pantaskah, oh ayah cukupkah, oh imam pantaskah, darahku yang tertumpah bekal menghadap Allah. Darahku yang tertumpah bekal menghadap Allah. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Lihatlah manusia tragedi Karbala, lihatlah manusia tragedi Karbala. Umat telah lupa, tinggalkan agama. Umat telah lupa, tinggalkan agama. Membantai keluarga Rasulullah tercinta, membantai keluarga Rasulullah tercinta. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali Akbar,
Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain. Demi sang ayah tak kenal menyerah, walaupun tubuh bersimbah darah, dikepung musuh dari segala arah, terus menyerang, maju menerjang bagai singa garang, mengejar lawan, musuh menghadang, pastilah tumbang. Inilah Al-Akbar, cucunda Haidar, pembela Nabi Yul Mukhtar, musuh mendekat pasti terkapar. Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain. Sayyid telah hilang, Ibunda Ali hanya melihat raut wajah Al-Husain sebagai isyarat putranya masih selamat. Hingga saatnya Ali pun berjumpa dengan seorang yang kemampuannya sebanding dengan 1000 pasukan. Sekarang Laila melihat Al-Husain, wajahnya berubah memerah, pertanda khawatirkan putranya. Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain. Dengan perkasa Ali pun membawa kepala musuh yang ditaklukkannya kepada sang ayah yang sempat merisaukannya. Wahai ayahku, inilah sang kufar yang membuatku menjadi gusar. Kini tubuhnya telah terlempar. Sekarang berilah hadiah untukku sebagai imbalan darimu. Tetes air hancurkan musuhmu. Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib al-Husain.
Maula Husain dengan samar-samar kini mendengar suara Al-Akbar yang telah terkapar dan tubuhnya yang bergetar. Wahai ayahku, berikanlah aku seteguk air, tu hilangkan hausku, kan ku singkirkan musuh-musuh. Kemari putraku, isaplah lidahku, hilangkan haus dahagamu. Lidah Husain kering baranting. Ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib al-Husain. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.